सुप्रभात मित्रों। आज आप KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी सिलेबस अनुसार TYBA CEEC 618 एकमलक्षी अर्थशास्त्र पार्ट 2 न एक क्वेश्चन की चर्चा करशुं। लास्ट विडियोनी अंदर आपणे उत्पादन विधेयनो अर्थ, तेना प्रकारों अने टूंका गाळाना उत्पादन विधेयनो अर्थ आपणे सविस्तार चर्चा करी हती। तो आजे आपणे टूंका गाळाना उत्पादन विधेयना पाछळनो क्वेश्चन, एना पछीनो जे टॉपिक छे कि लांबा गाळाना उत्पादन विधेय एटले शुं अने एनी अंदर कई रीते पेढी कार्य करती जोवा मळे छे, एनी आजे आपणे सविस्तार चर्चा करशुं। तो आजनो आपणो टॉपिक छे लांबा गाळाना उत्पादन विधेय। लांबा गाळाना उत्पादन विधेयनो पहेला आपणे अर्थ जोईए तो एना पहेला आपणे टूंका गाळाना उत्पादन विधेयनी अंदर एक बाबतनी चर्चा करी हती कि टूंका गाळाना उत्पादन विधेयनी अंदर जो उत्पादनना प्रमाणमां वधारो करवो होय तो आपणे कोई एक ज साधनमां फेरफार करीने आपणे उत्पादनमां वधारो करी सकीए छीए। कारण के आपणे टूंका गाळानी अंदर बधा ज साधनो परिवर्तनशील जोवा मळता नथी। अमुक साधनो जे स्थिर होय छे अने जो आपणे उत्पादनना प्रमाणमां वधारो करवो होय तो आपणे जे अपरिवर्तनशील साधन सिवायनो जे परिवर्तनशील साधन होय छे एनामां वधारो करीने आपणे उत्पादनमां फेरफार करी सकीए छीए। परंतु लांबा गाळे जो आपणे उत्पादनमां वधारो करवो होय तो आपणे कोई एक साधन के अन्य साधनों स्थिर राख्या वगर पण आपणे बधा साधनों परिवर्तनशील जोवा मळे छे अने साधनों फेरफार करीने बधा साधनों परिवर्तनशील होवाने कारणे आपणे उत्पादनना कोई बधा साधनों फेरफार करीने आपणे उत्पादनमां वधारो करी सकीए छीए। एटले लांबा गाळे बधा साधनों परिवर्तनशील होय छे। खास करीने तमने परीक्षानी अंदर एक वाक्यमां घणी वखत पूछातो होय छे कि टूंका गाळामां उत्पादनना केटला साधनों परिवर्तनशील होय छे, तो एक ज साधन परिवर्तनशील होय छे। परंतु लांबा गाळे उत्पादनना बधा साधनों परिवर्तनशील होय छे। बधा साधनोनी अंदर आपणे एक साथे वधारो करी सकीए छीए अने एक साथे वधारो करीने आपणे लांबा गाळे आखी पेढीनो कद वधारी पण सकीए छीए। तो आने आपणे कद विकासना મળતર અંગેના નિયમ द्वारा समजूती पण कही सकीए छीए। लांबा गाळानो उत्पादन विधेय पण कही शकाय छे अने साथे साथे कद विकासना મળતર અંગેના नियम तरीके पण आपणे आ सिद्धांतने ओळखी सकीए छीए। कद विकासना મળતર माटे रिटर्न टू स्केल शब्दनो पण उपयोग करवामां आवे छे अने खूब ज प्रचलित पण जोवा मळे छे। कद विकासनी वात करीए तो एवी परिस्थिति छे जेमां बधा साधनोमां एक साथे एक सरखा प्रमाणमां वधारो करवामां आवे छे। परिणामे साधनों वच्चेनुं सापेक्ष प्रमाण बदलातुं नथी। कारण के आपणे कोई एक साधनमां वधारो करीने ने बीजाने स्थिर राखीने उत्पादनमां वधारो करता नथी। जे आपणे टूंका गाळाना उत्पादन विधेयनी अंदर करता हता कि आपणे श्रमने स्थिर मूડીને स्थिर राखी देता हता अने श्रममां वधारो करीने उत्पादनमां वधारो करता हता। टूंका गाळाना उत्पादन विधेयमां आना माटे शुं थतुं हतुं कि उत्पादनना जे साधनो आपणे बे धार्या हता एनी अंदर मूડીને स्थिर राखता अने श्रममां वधारो करता एटले बे साधनोनो जे सापेक्ष प्रमाण हतो एनामां फेरफार थई जतो हतो। पण लांबा गाळामां उत्पादनना बधा साधनो परिवर्तनशील छे। आपणे पेढीनो कद वधारी सकीए छीए एटले आपणे बंने साधनोमां के उत्पादनना जे साधनो छे एनामां आपणे बधामां वधारो करीने आपणे उत्पादन वधारी सकीए छीए, पेढीनुं कद वधारी सकीए छीए अने एनो लाभ लई सकीए छीए। तो आपणे जे टूंका गाळामां जे सापेक्ष प्रमाणो उत्पादनना साधनोमां बदलातुं जोवा मळे छे अने जे आपणे लांबा गाळामां साधन प्रमाण नहीं बदलतो पण पेढीनो कद बदले छे एने एक आकृति द्वारा समजूती मेळवीए। अहीं आपणे एक आकृति जोई सकीए छीए। OX आडी धरी उपर अहीं श्रम दर्शाववामां आव्युं छे अने OY ऊभी धरी उपर मूडी दर्शाववामां आव्यो छे। तो सौ प्रथम आपणे पहेला जे टूंका गाळानी अंदर उत्पादनना एक ज साधनमां फेरफार करीने उत्पादनमां वधारो करवामां आवतो ए परिस्थितिने जोईए तो अहींया OA जे आपणी मूडी छे एने स्थिर मानी लीधी छे अने जो आपणे उत्पादनमां वधारो करवो छे तो आपणे जोई सकीए छीए के मूडी आपणी स्थिर छे पण श्रममां वधारो करी सकीए छीए। ने बीजो जो आपणे श्रमने स्थिर मानी लीधो छे अने मूडीमां वधारो करीए छीए तो आपणे आ रेखा उत्पादननी जोई सकीए छीए। एटले के अहींया आपणो जो आपणे मूडीमां वधारो करशुं तो आपणे जोई सकीए छीए के OC आपणो श्रमनो प्रमाण स्थिर छे पण आपणे मात्र मूडीनो प्रमाण वधारीए छीए।
જો આપણે મૂડી સ્થિર રાખીએ છીએ તો માત્ર શ્રમમાં વધારો કરીએ છીએ, એટલે આપણે આ રેખા મળતી જોવા મળે છે. આ આપણે રેખા ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે ટૂંકા ગાળામાં સાધન પ્રમાણ જે છે એનામાં સાપેક્ષ ફેરફાર થતો જોવા મળે છે. કાં મૂડીમાં વધારો થાય છે ને કાં ઉત્પાદનમાં વધારો થઈ શકે છે. તો આપણે આ આકૃતિમાં જોઈ શક્યો કે જો આપણે મૂડીને સ્થિર રાખીએ છીએ તો આપણે OX આડી ધરીને સમાંતર આપણે AB રેખા પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે શ્રમને સ્થિર રાખીએ છીએ તો આપણે OYની સામે CD જેવી ઊભી ધરીને રેખા સમાંતર રેખા જોવા મળે છે. તો આપણે તેમ શ્રમના આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રમના એકમો વધારીએ છીએ તો મૂડીને સ્થિર રાખીએ છીએ, અને મૂડીના એકમો સ્થિર રાખીએ છીએ તો શ્રમને વધારીએ છીએ. તો આપણે આ ટૂંકા ગાળાની રેખા ઉપરથી આપણે ટૂંકા ગાળાની અંદર કઈ રીતે સાધન પ્રમાણમાં સાપેક્ષ ફેરફાર થાય છે એની ચર્ચા જોઈ શકીએ છીએ. બીજો આપણે આ જ આકૃતિની અંદર બીજો લાંબા ગાળાની અંદર જ્યાં ઉત્પાદનના બધા સાધનો પરિવર્તનશીલ છે એની અંદર સાધન પ્રમાણનો સાપેક્ષ પ્રમાણ ફેરફાર થતો નથી એ પણ જોઈ શકાય છે. લાંબા ગાળાની અંદર મૂડી અને શ્રમ બંને સાધનોમાં વધારો કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ સાધનના સાપેક્ષ પ્રમાણમાં ફેરફાર થતો નથી, બંનેમાં વધારો થાય છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આપણે આ રેખા આપણે જે પ્રાપ્ત થઈ છે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે તો આપણે મૂડી પણ વધશે, શ્રમ પણ વધશે, મૂડી પણ વધશે, શ્રમ પણ વધશે. અને આ જે રેખા છે એ આવી રીતે આપણને પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. 45 અંશને ખૂણે આપણે આ રેખા જોવા મળે છે. OP રેખા આપણે પ્રાપ્ત થાય છે, જે દર્શાવે છે કે શ્રમ અને મૂડી બંને એકસાથે એક સરખા પ્રમાણમાં વધારવામાં આવે છે. ત્યાં સાધન પ્રમાણ બદલાતું નથી. કોઈ એક સાધનમાં સ્થિર રાખીને બીજા સાધનમાં માત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો નથી, પણ લાંબા ગાળામાં શ્રમ અને મૂડી બંને સાધનોમાં આપણે એકસાથે વધારો કરતા જઈએ છીએ, એટલે આપણો સાધન પ્રમાણમાં સાપેક્ષ ફેરફાર થતો નથી, પરંતુ આપણો કદ વિકાસ થાય છે, પેઢીનું કદ વધે છે, ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. તો આપણે આ આકૃતિ ઉપરથી બંને ટૂંકા ગાળાની અંદર જે સાધનોનું સાપેક્ષ પ્રમાણ બદલાય છે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ, અને સાથે સાથે લાંબા ગાળામાં જે ઉત્પાદનના બધા સાધનો પરિવર્તનશીલ છે, એટલે લાંબા ગાળે આપણે બધા સાધનોમાં ફેરફાર કરીને આપણી પેઢીનો કદ વધારી શકીએ છીએ એ પણ આપણે આ નજરમાં કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેયને સમીકરણની સ્વરૂપમાં કઈ રીતે રજૂ કરી શકાય એની જરાક નજર કરીએ. તો Q બરાબર F કૌંસમાં x1 x2 x3 અનંત xn અને t બાર. તો અહીંયા Q જે આપણો છે એ Q ઉત્પાદન વિધેયના સમીકરણમાં પણ આપણે Q આવ્યો હતો, એનો પણ આપણે Q સંજ્ઞા શા માટે વાપરવામાં આવે છે તો ક્વોન્ટિટી ઉત્પાદન માટે આપણે અહીંયા Q સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળીએ છીએ. આપણા સમક્ષ આ જે જોવા મળે છે એ વિભિન્ન સાધનો દર્શાવે છે. ટી છે એટલે અહીંયા ટીને ટેકનોલોજીને સ્થિર માની લેવામાં આવી છે. જો ટીમાં ફેરફાર થાય તો ઉત્પાદનમાં પણ ફેરફાર થાય, એટલે અહીંયા આપણે ટી જે ટેકનોલોજી છે એને સ્થિર માની છે. એફ જે આપણે પહેલાં પણ ચર્ચા કરી છે, આગળના વિડીયોમાં પણ વાત કરી છે, એ વિધેયાત્મક સંબંધ દર્શાવતી એક સંજ્ઞા છે. તો ઘણી વખત તમને પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે કે લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેયનું સમીકરણ જણાવો, તો તમને યાદ હોવું જોઈએ Q બરાબર F કૌંસમાં x1 x2 x3 xn અને t બાર. Q એટલે ઉત્પાદન, x1 x2 જે તમને દર્શાવવામાં આવ્યું છે એ વિભિન્ન સાધનો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, અને ટેકનોલોજીને સ્થિર માની લેવામાં આવ્યું છે. એ તો આપણે વાત કરી કે લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિધેયની અંદર બધા સાધનોમાં એક સાથે વધારો કરવામાં આવે છે. તો એક સાથે વધારો કરવાને કારણે પણ ઉત્પાદનના વલણોને કારણે અલગ અલગ તબક્કાઓ જોવા મળે છે. એ 3 તબક્કા જોવા મળે છે: વધતું મળતર, સ્થિર મળતર અને ઘટતું મળતર. તો કદ વિકાસના મળતરના તબક્કા કેટલા છે અને કયા કયા એ પણ તમને ઘણી વખત એક વાક્યના પ્રશ્નમાં પૂછાતું હોય છે. તો તમને યાદ હોવું જોઈએ કે કદ વિકાસના મળતરના તબક્કા 3 છે: વધતું મળતર, સ્થિર મળતર અને ઘટતું મળતર. તો આ જે 3 તબક્કા છે એનો અર્થની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો આપણે જોઈએ વધતું મળતર. વધતું મળતર એટલે શું? જ્યારે પેઢીનું કદ 50% વિસ્તારવામાં આવે અને પરિણામે ઉત્પાદનમાં 50%થી વધુ વધારો થાય તો એને વધતું મળતર કહેવામાં આવે છે. હવે પેઢીના કદ માટે જે ઉત્પાદનના સાધનો વધારવામાં આવે છે એ પેઢીના કદ જ્યારે 50% વધારવા માટેના
વધારવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે કે વધારવામાં આવે છે, તો એ વધારાને કારણે જ્યારે ઉત્પાદનમાં પણ 50% કરતાં વધારે વધારો થાય, સાધનોમાં 50% વધારો કર્યો તો એ સાધનોના 50% વધારા કરતાં ઉત્પાદનમાં જ્યારે 50%થી વધુ વધારો થાય તો એને આપણે વધતું મળતર તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. એટલે કે સાધન પ્રમાણમાં વધારા કરતાં જ્યારે આપણે પરિણામ સ્વરૂપે આપણું ઉત્પાદન વધુ હોય તો એને વધતું મળતર કહેવામાં આવે છે. બીજો તબક્કો આપણે જોઈએ તો સ્થિર મળતર. સ્થિર મળતર એટલે શું? કે પેઢીનું કદ 50% વિસ્તારવામાં આવે અને પરિણામે ઉત્પાદનમાં પણ 50% વધારો થાય તો તેને સ્થિર મળતર કહેવામાં આવે. એટલે કે પેઢીનું કદ એટલે કે આપણે ઉત્પાદનના સાધનોમાં વધારો કરીએ છીએ, એટલે પેઢીનું કદ 50% એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોમાં આપણે 50% વધારો કરીએ છીએ, એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણા ઉત્પાદનમાં જેટલો આપણે સાધનોના પ્રમાણમાં ફેરફાર કર્યો છે એટલો જ ઉત્પાદનમાં જો વધારો થાય તો એ સ્થિર મળતર કહેવામાં આવે છે. જો આપણે પેઢીના કદમાં 40% વધારો કર્યો અને પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પાદનમાં પણ 40% થયો તો એ સ્થિર મળતર થયો. જો જેટલો આપણે સાધનોના પ્રમાણમાં વધારો કરીએ છીએ તેના જેટલો જ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે તો એને સ્થિર મળતર કહેવામાં આવે છે. એના પછીનો ત્રીજો છે ઘટતું મળતર. ત્રીજો આપણામાં આવ્યો ઘટતું મળતર. તો ઘટતું મળતર એટલે શું? તો પેઢીનું કદ 50% વિસ્તારવામાં આવે અને પરિણામે ઉત્પાદનમાં 50%થી ઓછો વધારો થાય તો તેને ઘટતું મળતર કહેવામાં આવે છે. આપણે આગળના 2 તબક્કાની તો ચર્ચા કરી કે પ્રથમ તબક્કાની અંદર જો આપણો પેઢીનું કદ 50% વધારવામાં આવે અને પરિણામ સ્વરૂપે જો ઉત્પાદનમાં 50%થી વધુ વધારો થાય તો એ વધતું મળતર. બીજો તબક્કો આવ્યો સ્થિર મળતર, કે પેઢીનું કદ 50% વધારવામાં આવે અને પરિણામ સ્વરૂપે આપણા ઉત્પાદનમાં પણ 50% જ વધારો થાય તો આપણો સ્થિર મળતર. જો ત્રીજો આપણો તબક્કો છે ઘટતું મળતર, તો પેઢીનું કદ 50% વધારવા છતાં પણ આપણા ઉત્પાદનમાં 50%થી ઓછો વધારો થાય તો તેને આપણે શું કહીશું? ઘટતું મળતર કહેવામાં આવે છે. વધતા મળતરની અંદર શ્રીમાંત વળતર જે આપણે મળે છે કે જે આપણો વધતું મળતર છે, પહેલો તબક્કાની આપણે ચર્ચા કરી તો એની અંદર શ્રીમાંત વળતર વધતું હોય છે, બીજા તબક્કાની અંદર શ્રીમાંત મળતર સ્થિર હોય છે, ત્રીજા તબક્કાની અંદર શ્રીમાંત મળતર ઘટતું હોય છે. હવે મને એ તો સમજાવવાની જરૂર છે કે શ્રીમાંત મળતર એટલે શું, કે કોઈક નવા એકમના ફેરફારને કારણે જે કુલ ઉત્પાદનમાં ફેરફાર થાય છે એને આપણે શ્રીમાંત મળતર તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિધેય કે કદ વિકાસના મળતરના તબક્કા અનુસૂચિ અને આકૃતિની મદદથી થોડીક સમજૂતી મેળવીએ. તો પહેલાં આપણે અનુસૂચિ દ્વારા સમજીએ. અનુસૂચિની અંદર આપણે પહેલાં કદનો ક્રમાંક, કદની અંદર આપણે શ્રમ અને જમીન, કારણ કે કદ વધારવો હશે તો આપણે બંને સાધનોમાં વધારો કરીએ છીએ, કારણ કે લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન વિધેય છે, પેઢીનું કદ વધે છે, સાપેક્ષ પ્રમાણમાં સાધનોના સાપેક્ષ પ્રમાણમાં ફેરફાર થતો નથી એટલે બંને સાધનોમાં વધારો થશે. એટલે આપણે શ્રમ અને જમીન અહીંયા બંને એકમો દર્શાવ્યા છે. ત્રીજો જે આપણો છે એનામાં અંદર આપણે કુલ ઉત્પાદન દર્શાવ્યો છે અને ચોથો શ્રીમાંત મળતર દર્શાવ્યું છે કે જેમ જેમ આપણે ઉત્પાદનના સાધનોમાં ફેરફાર કરીએ છીએ તો આપણું શ્રીમાંત મળતરમાં કેટલું ફેરફાર થાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રમ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એટલે લીધો છે ને અહીંયા જમીનનો 3 6 9 12 15 18 21 24 27 બંને સાધનોમાં વધારો કરવામાં આવે છે. તમે પોતાની રીતે કોઈ પણ આંકડા લઈ શકો છો, બંને સાધનોમાં વધારો કરી શકો છો. જો આ જ આંકડા લેવા હોય તો પણ તમને એક ટ્રીક કહું. આ જ આંકડાની અંદર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 3 એકાનો પાડો છે, આ 1 થી 9 છે. એટલે તમને જો આ જ આંકડા વપરાશ કરવા હોય તો પણ વાંધો નહીં, ને તમે બીજા પોતાની રીતે પણ બંને સાધનોમાં વધારો કરીને કોઈ પણ આંકડા કે કોઈ પણ નંબર્સનો યુઝ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિધેયમાં જો આ જ આંકડા લેવા હોય તો બીજી પણ એક ટ્રીક છે કે તમે શ્રીમાંત મળતરની દ્વારા આ પણ તમને યાદ રહી જશે. કઈ રીતે? 20 30 40 50 50 50 40 30 20. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કુલ ઉત્પાદન 20, અહીંયા 50 છે તો 30 ને 20 50, અહીંયા 40 આવ્યો તો 40 50 60 70 80 ને 90, આ બધાનું પ્લસ કરતા જશો તો તમને કુલ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત
થશે. તો આ આંકડાની મદદથી તમને જો આંકડા યાદ રાખવા હોય તો જ મેં તમને ટ્રીક દર્શાવી છે, નહીંતર તમે કોઈ પણ આંકડા પોતાની રીતે નાખી શકશો, તમને આ જ પરિણામ પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઉત્પાદનના જેમ જેમ એક ઉત્પાદનમાં કદમાં વધારો થવા માટે શ્રમ અને જમીનમાં જેમ જેમ વધારો થાય છે તેમ તેમ આપણે એનું કુલ ઉત્પાદન અને શ્રીમંત ઉત્પાદન જોઈ શકીએ છીએ. તો કદનો પહેલો જ્યારે હોય છે ત્યારે 1 એકમ શ્રમ અને જમીનના 3 એકર લેવામાં આવે છે ત્યારે કુલ ઉત્પાદન 20 છે, પહેલો જ છે એટલે આપણો કુલ શ્રીમંત ઉત્પાદન કેટલો છે? 20 છે. બીજા એકમમાં આપણો સાધનોમાં વધારો કર્યો, કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. પહેલા એકમને કારણે આપણે 20 ઉત્પાદન તો મળતું જ હતું, હવે 50 થયું તો ફરક કેટલું આવ્યું? 30. શ્રીમંત મળતર એટલે કે નવા 1 એકમ આવવાને કારણે કુલ ઉત્પાદનમાં જે ફેરફાર થયું એને આપણે શ્રીમંત ઉત્પાદન કહીએ છીએ. તો આપણો પહેલાં 1 એકમમાંથી આપણે 20 તો મળતો જ હતો, નવા એકમમાં 2 એકમો દ્વારા આપણે 50 મળ્યો, તો નવા બીજા એકમને કારણે આપણે મળતો કેટલો છે? 30 છે. તો આવી જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમ જેમ આપણો એકમોમાં વધારો થતો જોવા મળે તેમ તેમ આપણું શ્રીમંત ઉત્પાદન પણ વધતું જતું જોવા મળે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શરૂઆતના તબક્કાની અંદર જ્યારે ઉત્પાદનના સાધનોમાં શ્રમ અને જમીનમાં વધારો કરવામાં આવે છે તો શ્રીમંત ઉત્પાદન છે એ વધતું જોવા મળે છે. કુલ ઉત્પાદન તો વધે છે પણ સાથે સાથે આપણું શ્રીમંત ઉત્પાદન શું જોવા મળે છે? વધતું જોવા મળે છે. આપણે ચોથા એકમ સુધી જોઈ શકીએ છીએ કે ચોથા એકમ સુધી જ્યાં સુધી 4 એકમ સુધી જ્યારે સાધનોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો તો શ્રીમંત મળતર વધતું જોવા મળે છે. એટલે આપણો વર્તનનો પ્રથમ તબક્કો કે પેઢીના કદમાં વધારો કરવાને કારણે જેટલો આપણો કદમાં વધારો થાય છે તેના કરતાં પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પાદનમાં વધુ વધારો થાય તો એને પ્રથમ તબક્કો એટલે વધતું મળતર કહેવામાં આવે છે. ચોથા એકમ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ 5માંથી કરી 6ઠ્ઠો એકમ, તો એની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ઉત્પાદનના સાધનોમાં વધારો કરવા છતાં આપણે જે શ્રીમંત મળતર છે એ કેવો છે? સ્થિર છે. એ આપણે જોઈ શકાય છીએ કે ચોથાથી કરીને 6ઠ્ઠા એકમમાં આપણો જે વળતર છે એ સ્થિર રહેલો જોવા મળે છે. એ આપણો બીજો તબક્કો છે. અને ત્રીજા તબક્કા એટલે 7મા એકમ, 8મો અને 9મો એનામાં આપણે શ્રમ અને જમીનના એકમો વધારવા છતાં પણ આપણો જે શ્રીમંત મળતર છે ઘટતું જોવા મળે છે. એ આપણો ત્રીજો તબક્કો ઘટતું મળતર તરીકે ઓળખી શકાય છે. અનુસૂચિ તો આપણે સમજી, પણ એ અનુસૂચિને આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ તો આકૃતિની અંદર આપણે OX ધરી ઉપર આપણે કદ દર્શાવ્યો છે, OY ધરી ઉપર આપણે શ્રીમંત મળતર દર્શાવ્યો છે. આપણે કદની અંદર જોયું 1, 2, 3, 4, 5 અને શ્રીમંત મળતર આપણે જે પ્રાપ્ત થયો છે 20, 30, 40, 50, 50, 50, 40, 30, 30 આપણે એ OY ધરી ઉપર ઊભી ધરી ઉપર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. અનુસૂચિની અંદર આપણે જે રીતે દર્શાવીએ છીએ એ જ રીતે આપણે આકૃતિની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે 1 થી 4 તબક્કા, 1 થી 4 જ્યારે આપણે કદમાં વધારો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે પ્રથમ તબક્કો એટલે વધતું મળતર જોવા મળે છે. 4 થી કરીને 6 આપણો જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શ્રીમંત ઉત્પાદન છે એ સ્થિર એટલે 50, 50, 50 જોવા મળે છે. અને પછી આપણો ત્રીજો તબક્કો એટલે ઘટતા મળતરનો તબક્કો જોવા મળે છે. આપણે 7માંથી કરી અને 9મા સુધી આપણું જે શ્રીમંત ઉત્પાદન છે એ ઘટતું જોવા મળે છે. આપણે એ તો ચર્ચા કરી કે પ્રથમ તબક્કાની અંદર કદ વિસ્તાર સાથે આપણું શ્રીમંત મળતર વધે છે, પણ શા માટે વધે છે? તો એના પાછળનો પણ એક કારણ છે કે કુલ ઉત્પાદન કદ વિસ્તારની સરખામણીમાં વધુ વધે છે. એનું મુખ્ય કારણ જોઈએ તો જમીન અને શ્રમ બંનેમાં વધારો કરવામાં આવે છે, પણ શ્રમિકોની સંખ્યા વધે છે તેમ શ્રમ વિભાજન કે વિશિષ્ટીકરણ વધુને વધુ લાભ લઈ શકાય છે. એક જ શ્રમિક હોય અને ખેતીનું બધું કામ કરતા હોય અને એ જ આપણે શરૂઆતમાં ઉત્પાદનના સાધનોની સાથે સાથે આપણે શ્રમમાં વધારો કરી એટલે 4 શ્રમિકો આવે તો આપણે 4 શ્રમિકો દ્વારા એ કામમાં લાગવાને કારણે એની આવડતને કારણે શરૂઆતના તબક્કામાં શું થાય છે? ઉત્પાદન વધે છે. અમુક સમય પછી શ્રમ વિભાજનનો અવકાશ હોતો નથી. હવે આપણે 1 થી 4 તબક્કામાં આપણે ઉત્પાદનના જે સાધનો વધાર્યા છે ત્યારે આપણા ઉત્પાદનમાં વધતું મળતર જોવા મળ્યું, તો ત્યારે ઉત્પાદનના જે ક્ષેત્ર હતો એનામાં શ્રમિકોની સંખ્યા ઓછી હતી તો શ્રમ વધારવામાં આવ્યો તો ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. પણ અમુક બિંદુ પછી જો એ આપણે શ્રમિકોમાં વધારો કર્યા કરશું તો આપણું શ્રીમંત મળતર વધતું નથી. કારણ શું છે કે શ્રીમંત મળતર નહીં વધે? કારણ કે જેમ આપણે બંને સાધનો વધારીએ છીએ, શ્રમે વધારીએ છીએ ને જમીને વધારીએ છીએ, તો એક
જે શ્રમિક હશે એના ભાગમાં જેટલી જમીન આવતી હશે એટલું જ ઉત્પાદન કરવાનું આવશે, એટલે આપણે સ્થિર જોવા મળશે. અને ત્રીજા તબક્કાની અંદર આપણું જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે ઘટતું મળતર મળે છે, તો આપણે ઉત્પાદનના સાધનોમાં વધારો કર્યા જશું તો અમુક બિંદુ પછી અમુક સાધનો એવા હોય છે કે જેનામાં વધારો કરી શકાતો નથી, તો એ આપણી એક મર્યાદિત પરિસ્થિતિ આવી જાય છે. તો આપણે બીજા સાધનોમાં વધારો કરવાને કારણે જે એક સાધન છે કે જે નિયંત્રિત છે કે જેનામાં આપણે વધારો નથી કરી શકતા, એના આપણે અપવાદ રૂપે કે એના ખામીને કારણે આપણા ઘટતું મળતર જોવા મળે છે. ધારો કે આપણે એક ઉદ્યોગની અંદર નિયોજક વાત કરીએ તો નિયોજક એક જ હોય, એક જ નિયોજક દ્વારા આપણે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા ઉપર દેખરેખ રહેતી હોય. તો જેમ જેમ પેઢીનું કદ વધશે તો બધા સાધનોના વધારો થતો જોવા મળે, તો એક નિયોજક બધી બાબતોમાં નિયંત્રણ કરી શકતો નથી, દેખરેખ રાખી શકતો નથી, કરકસર કે ધ્યાન નથી રાખી શકતો. તેના કારણે ત્રીજો તબક્કો એટલે આપણે ઘટતા મળતરનો નિયમ લાગુ પડતો જોવા મળે છે. તો લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિધેયની અંદર ખાસ કેટલીક બાબતો ધ્યાન રાખવા જેવી હોય તો લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિધેયની અંદર આપણે બધા સાધનો પરિવર્તનશીલ હોય છે, 3 તબક્કા જોવા મળે છે. કદ મળતરના 3 તબક્કાની અંદર વધતું મળતર, સ્થિર મળતર અને ઘટતું મળતર, એ 3 તબક્કા જોવા મળે છે. અહીંયા આપણે અનુસૂચિ અને આકૃતિની મદદથી એ બધી બાબતોની ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ.